शिल्प समृद्ध ओडिशा गठन पर राज्य सरकार प्रतिज्ञाबद्ध विनियोगकारी माने ओडिशा रे विनियोग पई आग्रही जहाद्वारा पर्याप्त निजुक्ति परिधि सृष्टि हेबो बोली एठी कोलकाता ठारे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसेंती। मनुष्य तैयारी पई समर्पित सेमानक सहित ओडिशा सरकार रहिछि। एसो विषय नै कलिंग टीवी रो कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे मनमोहन सामल सहित अधिक आलोचना करिसेंती आम कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। दर्शक बंधु आम निकट में जो राजनेता उपस्थित अच्छा कार्यत तांकर परिचय देवार आवश्यकता ना से होती भारत वर्षर सर्वबृहत राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी ओडिशा मुखिया। तेणु आम कलिंग टीवी तरफ आज स्वागत जनाऊँ एवं यही अवसर में सार को पचार सार 2025 विदाय ने आपण राजनैतिक दलर राज्य मुखिया होता बेले विभिन्न क्षेत्र में सरकार को दिग्दर्शन देउछंती। आपण किंग मेकर भावे मध्य परिचित। आपण कहतु जे 2025 मसीहा आपण सरकार आपण राजनैतिक क्षेत्र आपण केते सफल होइछंती बा कोन आशा करथिले ता परिपूर्ण होइनी सर। धन्यवाद कलिंग टीवी को धन्यवाद देले कम हो एवं आज कलिकता रे मु कलिंग टीवी रो स्टूडियो रे समस्त को स्वागत करछे धन्यवाद दूचे। आज जो विषय मते आमर वरिष्ठ सांबादिक प्रमोद भाई पचारुचंती निश्चित भाव में आमे जो संकल्प करिथिलु 24 मसीहा निर्वाचन अव्यवहित पूर्व जे आमे जहाँ जहाँ संकल्प पत्र लिखिथिलु गोटी 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 आमे कार्यकारी करने समर्थ हो। 17 मास सरकार 18 मास पूरा करना 17 मास पूरा कर 18 मास चली ये सरकार गोटी गोटी कथा को पूरण कर समर्थ हो। जो काम बाकी अच्छे से काम 2 वर्ष भितर अधिकांश काम ताको पूर्णांग करने सरकार चेष्टा उद्यम कर निश्चित भाव में आम जो काम बाकी अच्छी पूरा कर 5 वर्ष समय आम पाखे अच्छे और 3.5 वर्ष ऊर्ध्व समय आम हाथ में अच्छी जहाँ जहाँ काम क्रियान्वयन केवल आरंभ करूँ अधिकांश काम सारे को चेष्टा कर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रतिश्रुति देइछन्ती जे ओडिशा शिल्प समृद्ध राज्य भावे समग्र भारत कहीं पूर्व एशिया रे मध्य तार प्राधान्य विस्तार करिवो। आर 2026 पाई कोन भित्तिभूमि तैयारी करछन्ती। आमे उत्कर्ष ओडिशा प्रवासी ओडिया जो दुईटी कार्यक्रम प्रधानमंत्री आसथिले तादरे आमे शिल्प पाई जो वातावरण ओडिशा रे निर्माण करिया कथा से तैयारी केवल हलानी आम पाखे 30 लाख कोटी टंकार प्रपोजल आसला 17 लाख कोटी टंका पाखापाखि चुक्ति स्वाक्षरित संपादन एवं क्रियान्वयन 2 लाख कोटी टंकार क्रियान्वयन आरंभ होइछि एवं ग्राउंडेड एवं एबे हैदराबाद रोड शो रे इंडस्ट्री पे पुणी 66,000 कोटी टंका जोड़ी एवं आज शिल्प जो वातावरण थिला प्रकृष्ट क्षेत्र खनिज संपद अच्छी जल संपद अच्छी पर्यटन शिल्पर विकास दिगरे ओडिशा गोटे सबुठ संभावना राज्य। तेणु ये बाबद रे जो आज आम सेकेंड हाइस्ट जल संपद आम पाखे थिबा कारण तार मैनेजमेंट एवं आज कृषि भित्तिक शिल्प कृषि भित्तिक शिल्प आरंभ करी प्रोसेसिंग यूनिट आरंभ करी पर्यटन क्षेत्र एवं वैल्यू एडिशन सब एक निश्चित भाव में त्वरान्वित हम ओडिशार आर्थिक विकास आज भारत वर्ष 1 नंबर राज्य भाव खूब कम दिन भितर 1 नंबर राज्य भाव उभा हम। सर कहतु जे आज सांप्रतिक परिवेश आम देखिले युव समाज हताश सरकारी चाकरी पाइबा सेमानक निकटरे मरीचिका सदृश होछि। आपण एही परिस्थिति रे केते शून्य पद आपण सरकार रखिचंती बा आगो को कोन परिपूरण करिवे सर। सरकार नियुक्ति मेला जरिया सरकारी पद भी पूरा करिवार लागिचंती एवं ये प्रक्रिया जारी रही। प्रति मास नियुक्ति प्राय प्रति मास नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री निजे दौरान मंत्री माने दौरान
ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କେମିତି ହେବ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କଲେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁବିଧା ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆମେ କେବଳ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବାନି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବା। ସାର୍ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 156 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଶେଷ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କି ଯୋଜନାରେ ଲାଗିପାରିବ? ଏଥିରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ମୋଦି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବା ପରେ ସିଏ ଚାଷୀର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସିରିଜ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏବଂ 1310 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିଲା, ଆଜି 2369 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି 11 ବର୍ଷ ପରେ। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସେଥିରେ 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 21ତମ କିସ୍ତି ଦିଆସରିଲାଣି ଏବଂ ସିଏମ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଆଜି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀତିଗତ ଆମେ ନିର୍ବାଚନର ସଂକଳ୍ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେବୁ। ଆମେ ଖରିଫ ରବିର 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇସାରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଧାନ 2300 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ 3100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ସବୁ ଚାଷୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 40-42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଗଣ୍ଠିକି ପଇସା ଆସିଛି, ପକେଟକୁ ପଇସା ଆସିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀର ରୋଜଗାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପୁରା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ କେସ୍ କ୍ରପ୍ କରିବା, ଆମ ଏଗ୍ରୋବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କରିବା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବା ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ମାତ୍ର 12% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାକୁ ଏଥର 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷକ ଆଉ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଜନଜାତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ତାର ନିଜସ୍ୱ ପଥରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଶକ୍ତି କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ହେୟ କରିବା, ନିନ୍ଦା କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଏଟା କେସ୍ଟା ସବଜୁଡିସ୍ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଥିବା କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଯେଉଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଇକି ଅଲରେଡି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଆଇନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହଁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ 3 ଜଣ ଅଲରେଡି ମାନିବା ପରେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ଗୋଟେ ରୂପରେ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଅଧିକ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ ମୁଁ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରର ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ରହିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାକୁ ସରକାର ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ରଟନାମୂଳକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ? ନାଇଁ ସେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ 5ଟା ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଢ଼ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବହୁ ଦୋଷୀ ଖଲାସ ହେଇଯାଇ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବନି। ଏଇଟା ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହଁ, ଯେତେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯଦି କାଲି ମନମୋହନ ସମର ବି କିଛି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଲେଇବା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି
ତାପରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା, ଆଜି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିବାକୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସେମାନେ ଆଜି ମଣିଷ ନିଜ ଗୋଡ଼େ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ତିଆରି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତା ଦେହରେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ସେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତା ଦେହରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଦୋଷୀ ମାନି ସାରିଛନ୍ତି, କି ଦୋଷୀ 3 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ମାନି ସାରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ତୁଲ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ନିଯୁକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ହତାଶାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପାଣିକଳ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଆଜି ଏ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଇନ ଶାସନ ଏଠି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ତାର ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସିଏ ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆତଙ୍କ ଆଉ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ଗୋଟେ ଏଫିଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତୁଷ୍ଟୀକରଣ। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦୂରର କଥା, ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ବାଦ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲୋକ ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟର ମାନେ ଏଥର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଏଥର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ନିର୍ବାଚନଟିକୁ ଲଢ଼ିବେ। ବେଙ୍ଗଲରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ସେ ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଯାହା କରନ୍ତି କାମରେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଏହି ସରକାର ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।